સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર। આજે આપણે ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 17 તુલસી કે પદ વિશે આપણે આજે અભ્યાસ કરીશું। તુલસી કે પદ આ રચના કરી છે સંત શ્રી તુલસીદાસે। તે રામના અનન્ય ભક્ત હતા। એમનો જન્મ થયો હતો 1532માં અને એમનું મૃત્યુનું સાલ છે 1623માં। પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ આ જે સર્જકો આપેલા છે એમની તારીખ, જન્મ તારીખ અને નિધન બંને તૈયાર કરવા જરૂરી છે। સૌ પ્રથમ આપણે તુલસીદાસનો આપણે પરિચય મેળવીએ। भक्त चूड़ामणि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। आपका जन्म स्थान राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में माना गया है। तुलसीदासનો જન્મ છે એમના જિલ્લાનું નામ કીધું છે રાજપુર અને રાજ્ય કેવી તો શું કહેવાય છે उत्तर प्रदेश में થયો હોય એવું માનવામાં આવે છે। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसीदास। मैंने पिताનું નામ હતું आत्माराम और माताનું નામ હતું तुलसी। बाल्यावस्था में आपको माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। नानपणમાં जी पिता और माता की छत्रछाया गुमावी बेसे છે। बाबा नरहरिदास ने आपको अपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की प्रशंसा के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। वज्र और अवधि दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है। એવું પૂછાય કે તુલસીદાસનો શ્રેષ્ઠ ગ્રંથ કયો છે તો રામચરિતમાનસ, જેમાં રામની બધી ક્રિયાનું વર્ણન કરવામાં આવે, તેમનું જન્મસ્થળ, પછી એમને જે રામ રાવણનું યુદ્ધ, એમના પરાક્રમો, સીતા સ્વયંવર, रामचरितमानस में बधी रचना કરવામાં આવેલી છે। भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ की भी माना जाता है। रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलल्ला नहछु तथा वैराग्य संदीपनी आपकी उल्लेखनीय कृति है। आ बधी तुलसीदासनी વધારે જે સાહિત્ય સર્જન કરેલું છે એની રચના છે। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाले अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहं का नाश कर विनय के धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। तुलसीदास आगे जता कहे છે કે अहम એટલે વ્યક્તિને પોતાનો અહંકાર બહુ નડે છે। જો અહંકાર ત્યાગ કરીને જો વિનમ્રપણું રાખે तो गमे तेवी समस्या हो तो एनो सामनो करी सके छे। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में सुलझते हुए संसार के प्राणों के एक नई चेतना मिल सकती है। तुलसीदास आगे समझावे छे कि तमे गमे ते धर्म ने मानता हो पण तमने एक ऊपर तमे विश्वास और श्रद्धा राखो। एम समझावता कहे छे कि एमना आराध्य देव कोण? तुलसीदासना राम। घणा बधा 33 करोड़ देवी देवता छे, एमां रामीने पोताना स्वामीना रूपे जोवे छे અને तुलसीदास एमना दास छे। देवता घणा बधा छे, वरुण देव छे, इंद्रदेव छे, अग्निदेव छे, यमदेव छे, तो पण ए शुं कहे ब्रह्मदेव छे, महादेव शंकर छे, तो कहे हूँ भगवान रामने ज मारा आराध्य मानु छूं। ये आपणे हवे जे पद से एमां आपणे अभ्यास करीए। जाहु कहा तजी चरण तुम्हारे। जाहु कहा सरस मजानुं वाक्यनुं जाहु कहा। तुलसीदास के हूँ क्या जाऊँ? तजी एटले के छोड़कर, तजी એટલે શું થશે? छोड़कर। चरण तुम्हारे, चरण એટલે તમારું શરણ, તમારું આશ્રય, તમારા ચરણોમાં તમારું શરણ છોડીને હું ક્યાં જાઉં?
કાકો નામ પતિત પાવન, કાકો એટલે કે કિસકા, આ શબ્દ સમજો મિત્રો, કાકો એટલે થશે કિસકા, કિસકા કે છે કે કાકો કિસકા નામ પતિત પાવન જગ, શું કે છે પતિત પાવન જગ, કોહી અતિ દિન પિયારે, આગળ કહેશે જો પહેલેથી જાવું કહા તજી ચરણ તુમ્હારે, એ કે હું ક્યાં જાઉં, તજી એટલે કે છોડ કર, ચરણ તુમ્હારે તમારો શરણ છોડીને હું ક્યાં જઈશ, શા માટે, કેમ કે તુલસીદાસને બધા દેવતાઓમાં શ્રેષ્ઠ લાગે છે શ્રી રામ, એમના શરણોમાં જવાનું વિચારે છે. કાકો નામ પતિત પાવન, એમને કોનું નામ પતિત પાવન, પતિત પાવન થશે પાપીઓ કા ઉદ્ધાર કરને વાલા, પાપીઓ કા ઉદ્ધાર કરને વાલા, લખું છું આગળ પતિત પાવન એટલે પતિત પાવન. पापियों का उद्धार करने वाला. તમે જાણો છો કે ભગવાન શ્રી રામે પાપીઓના ઘણા બધા રાક્ષસોના નાશ કર્યા હતા. એમાં એક રાવણ પણ હતો, પછી કુંભકર્ણ પણ હતો, ખર અને દૂષણ પણ હતા, અને મારીચ પણ હતા, કે જે પાપીઓના શું કરે છે, પાપનો નાશ કરે છે અને એનો ઉદ્ધાર કરે છે. કેહી અતિ દિન પ્યારે, કેહી અતિ, કેહી એટલે કિસે, અતિ એટલે કે કિસકો, દિન એટલે શું થશે દુઃખી, શું થશે દિન એટલે દુઃખી. પિયારે કોન દેવ બરાઈ બિરદહિત હઠી હઠી હથમ ઉધારે, કોન દેવ એટલે બીજા ઘણા બધા દેવતાઓ છે, મેં વાત કરી ઘણા બધા દેવતાઓ છે, પણ તુલસીદાસને શ્રી રામની ભક્તિ સિવાય બીજા કોઈ પણ દેવતાનું વર્ચસ્વ મહત્વ નથી રાખતું. એ કે તમે જ સર્વસ્વ છો અમારા માટે, મારા માટે. કોન દેવ બરાઈ એટલે બડપ્પન, બરાઈ, બરાઈ એટલે થશે બડપ્પન એટલે મોટાપણું. ભગવાનના શરણોમાં તમે જતા રહો એટલે ગમે એવા પાપ કર્યા હોય ને તો આપણને શું કરી નાખે, ક્ષમા કરી નાખે ને બડપ્પન કહેવાય, કે હું તમારા શરણોમાં આવો. જે રીતે વિભીષણ રામના શરણોમાં આવી જાય છે એટલે પછી એને અભય આપી દેશે કે તમને હવે કોઈ હણી શકશે નહીં, અને ગમે તે ભગવાન રામનું એવું વ્રત હોય છે કે રઘુકુલ રીત સદા ચલી આયે, પ્રાણ જાય પર વચન ન જાય. હઠી હઠી અધમ ઉધારે, હઠી હઠી એટલે કે આગ્રહ વિનયપૂર્વક, શું કે છે અધમ ઉધારે, અધમ એટલે જે પાપીના શું હોય, ઉધારે એટલે માફ કરે. ભગવાનના શરણોમાં તમે જતા રહો એટલે ગમે એવા તમે પાપ કર્યા હોય તો એ શું કરે, તમે ક્ષમા આપી દે, તમને માફ કરી દેશે. અધમ એટલે કે પાપી, પાપી પણ કહી શકાય અને નીચ પણ કહી શકાય. ખગ, ભગવાન રામે જે અવતાર ધારણ કર્યા છે એમાં જેનો ઉદ્ધાર કર્યો છે ખગ, ખગ એટલે થશે પક્ષી. પક્ષી રામાયણમાં આવે છે ખગ એટલે કે પક્ષી. તમે ખ્યાલ હોય તો કે જટાયુ અને સંપત્તિ બે ભાઈ હોય છે, જે સૂર્યનો રથ ચલાવતો અરુણ હોય છે એના પુત્ર હોય છે. એમાં જે જટાયુ હોય છે, જ્યારે સીતા માતાનું હરણ કરીને રાવણ લઈ જાય છે આકાશ માર્ગમાંથી, ત્યારે જટાયુ પોતાની છેલ્લી શક્તિ સુધી શું કરે છે, રાવણ સામે લડે છે અને છેલ્લે વીરગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. રાવણ એના ખડકથી શું કરે, ચંદ્રહાસથી એમને એક પાક કાપી નાખે છે અને ધરતી ઉપર જટાયુ ઢળી પડે છે. સીતા માતાને બચાવવા ઘણા બધા પ્રયત્નો કર્યા, પણ એ છેલ્લે મૃત્યુને વીરગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે રામ ગોતતા ગોતતા ત્યાં આગળ આવી પહોંચે છે અને સમાચાર આપે છે કે રાવણ છે એ તમારી ભાર્યાને, તમારી પત્ની સીતા માતાનું હરણ કરીને લઈ ગયો છે. તો તેમને દર્શનથી શું થાય છે,
ખગ એટલે કે પક્ષીનો પણ એમને ઉદ્ધાર કર્યો છે. મૃગ, મૃગ એટલે કે હિરણ પણ કહી શકાય એને. સુવર્ણ મૃગ આવે, સુવર્ણ મૃગ. બને છે એવું કે જ્યારે સીતા માતા પંચવટીમાં રહેતા હોય છે ત્યારે મારીચ નામનો રાક્ષસ હોય છે. કોણ હશે? રાવણનો અનુચર હોય છે. અને જે તાડકા નામની રાક્ષસની હોય છે, રાક્ષિકા, એનો પુત્ર હોય છે. એ ઘણી બધી માયા વિદ્યા જાણતો હોય છે. અને રાવણ એમ કહે છે કે મારે સીતાનું અપહરણ કરવું છે, તો તારી માયા વિદ્યાથી સરસ મજાનું એક સુવર્ણ મૃગ બની જા. તે એને જોઈને સીતા લલચાય અને તને પકડવા માટે પોતાના પતિને ઘરની બહાર મોકલે. બને છે એવું કે જ્યારે સુવર્ણ મૃગનું રૂપ ધારણ કરે છે અને એમના રૂપથી આકર્ષણ જાય છે સીતા માતા, અને રામને કહે છે કે મારે સુવર્ણ મૃગ પકડી લાવો, એ હું ક્યાં લેવા લઈ જઈશ? અયોધ્યા લઈ જઈશ. બધા શું, માતા અને બધા ભાઈઓ ખુશ થઈ જશે. રામ ભગવાન જેવા બહાર જાય છે પકડવા માટે અને રાવણ એમનું અપહરણ કરે છે, અને રામ ભગવાનના તીરથી શું થાય છે? સુવર્ણ મૃગ ઘાયલ થાય છે અને એ મૃત્યુને પ્રાપ્ત થાય. તો તમે કોનો ઉદ્ધાર? પહેલાં તમે જટાયુનો ઉદ્ધાર કર્યો, પછી શું કર્યો? આપણે આ મૃગ જે મારીચના રૂપમાં જે સુવર્ણ મૃગ બને એનો પણ તમે શું કર્યો? ઉદ્ધાર કર્યો છે. બ્યાગ એટલે કે શિકારી. તમે જાણતા હશો બ્યાગ એટલે શું થશે? શિકારી. શિકારી કહેવાય છે કે વાલ્મીકી ઋષિ હતા ને પહેલાં લૂંટારા હતા એવું કહેવા માટે કહેવાય છે. કોઈ એમાં છે કે કોઈ એક ઋષિ મુનિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તો પછી શું થાય છે? વાલ્યામાંથી વાલ્મીકી ઋષિ બની જાય છે અને રામાયણની રચના કરી એવું કહેવાય છે. અને ભગવાનનું અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આમને પણ શું થાય છે? પરમ ભક્ત રામની સિદ્ધિ એટલે રામ ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. કોને? વ્યાગ એટલે કે શિકારી. રામ આમાં વાત કરી છે વાલ્મીકી ઋષિની. પછી આગળ આવશે પશાન. પશાન એટલે કે પથ્થર. શું થશે? પથ્થર. ઋષિ ગૌતમની પત્નીજી પથ્થર રૂપમાં, શિલા રૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. ભગવાન શ્રી રામના એક અંગૂઠાના ચરણ સ્પર્શથી શું થાય છે? એ પૂર્ણ જીવિત થઈ જાય છે. એટલે શું કહે છે? તેમાં ભગવાન તમે આમના પણ ઉદ્ધાર કર્યો છે. તુલસીદાસ કહે છે પહેલાં એમને જટાયુનો કર્યો, પછી સુવર્ણ મૃગ બનેલા જે મારીચનો, પછી વાલ્મીકી ઋષિ, અને પાષાણ બનેલી જે પથ્થર હતી. કોણ? અહલ્યા એમ કહે છે કે એ પોતાના પતિ ગૌતમ ઋષિના શ્રાપથી શું થાય છે? શિલા બની જાય છે. દેવનો રાજા ઇન્દ્ર એની સાથે સરળ કપટ કરીને સમાગમ કરે છે, અને પછી ખબર પડી જાય છે કે આ તો દેવરાજ ઇન્દ્ર છે અને એની સાથે છલકપટ થયું છે. જેવા ગૌતમ ઋષિ સ્નાન કરીને ઇન્દ્રને જોઈ જાય છે, એની ઝૂંપડ કુટિયામાંથી બહાર નીકળેલી જોઈને, અને તરત શ્રાપ આપે છે અને એ પથ્થરની શિલા બની જાય છે. બીટપ. બીટપ એટલે થશે વૃક્ષ. શું થશે? વૃક્ષ. બીટપ. જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાલ્ય અવસ્થામાં ગોકુળમાં લીલા કરતા હોય છે ત્યારે કોઈ અક્ષનત્રા સાપથી કોઈ એક બે દેવ શું હોય, બે યક્ષકુમાર હોય છે ને, ગંધર્વ અને યક્ષકુમાર જે આવે એ દેવતાના શ્રાપથી શું થઈ ગયા હોય છે? વૃક્ષ બની ગયા હોય છે. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કોકના ઘરે પેલી મટકી ફોડીને માખણને બધું ચોરીને તોફાન કરતા હોય છે, તો પેલા જશોદા માતા શું કરે છે? એમને બાંધી દેશે દોરાવડે ઝાડ. જે રીતે બાંધે છે પેલા ઝાડની નીચે અને ઝાડ પડી જાય છે અને આ બેનો શું થઈ જાય છે? ઉદ્ધાર થઈ જાય છે, જે યક્ષકુમાર હોય છે એમનો. જવન કવન સુર તારે. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી રામે બધાના ઉદ્ધાર કર્યા છે એવું તુલસીદાસ કહે છે. એમના નામ સ્મરણથી તો એક મુસલમાનનો હોય છે એ શું કરે છે? એ આરામ બોલતા તો પણ એમનો શું થઈ જાય છે? ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. ભગવાન નામપાત્રમાં એટલી શક્તિ રહી છે રામનામમાં. જો તમે ખાલી મંત્ર જાપ કરો તો શું થઈ જાય? તમારો ઉદ્ધાર થઈ જાય છે. એમના શરણને તમે પ્રાપ્ત કરો છો.
દેવ દનુજ મુનિ, દેવ એટલે કે દેવતા, દનુજ એટલે શું થશે? દાનવ. મુનિ એટલે જે મુનિ હોય છે એ સતમુનિ હોય છે. નાગ એટલે નાગલોકના. મનુજ એટલે મનુષ્ય. સબ એટલે કે બધા. માયા બેબસ બિચાર્યા, બધા માયાના શું છે? આધીન છે. બધા તમારા આધીન છે. આ બધા દેવતાઓમાં સૌથી વધારે સર્વશક્તિમાન હોય તો કોણ છે? કે રામ ભગવાન તમે છો, પરમેશ્વર તમે જ છો. દનુજ એટલે થશે દાનવ. દાનવ કહી શકો, રાક્ષસ પણ કહી શકો. દેવ એટલે દેવતા. પછી આવશે મુનિ એટલે તપસ્વી. માયા બીબસ એટલે જે માયાના વશીભૂત છે. બધા શું છે? માયાના વશીભૂત છે. અપનેકો तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपने को हारे. तिनको हाथ जेना हाथ तुलसीदास के दास કે એમના રખવાળા કોણ છે? ભગવાન શ્રી રામ પ્રભુ. કહા અપને પો હારે એટલે એમને પોતાનામાં શું લાગે છે? અપનાપન. એટલે કે એ સ્વયં ભક્તિમય છે. કોના? શ્રી રામના. કે એમના બધા હાથ ભગવાનના કોના ઉપર રાખો? કે મારા ઉપર રાખો, તુલસીદાસ ઉપર. બીજા ચરણમાં જોઈએ. તું દયાલુ દિન હો, તું દાની હો ભિખારી. શું કે ભગવાન શ્રી રામ તમે તો શું છો? દયાળુ છો, તમે કરુણા નિધિ છો, તમે શરણે આવીને શું આપો છો? તમે અભય આપો છો. તું દાની હો, તમે દાન આપો છો. હો ભિખારી, અને હું તમારી પાસે શું? યાચક છું, ભિખારી છું. હું તમારી પાસે શું છું? યાચક છું. હો પ્રસિદ્ધ પાતકી, તું પાપ પૂજાહારી. હો પ્રસિદ્ધ, તમે પ્રસિદ્ધ છો, તમે પ્રખ્યાત છો. પાતકી, તું પાપ પૂજાહારી. પાતકી એટલે થશે પાપી. આપણે તો મનુષ્યના ડગલે ને પગલે શું થતી હોય છે? ભૂલ થતી હોય છે. જાણે અજાણે પણ આપણે મનુષ્યને હાલતા ને ચાલતા શું થયું છે? ભૂલ થતી હોય તો ભગવાન તમે અમને માફ કરજો. તું પાપ પૂજહારી. પાપ પૂજહારી એટલે પાપ કે સમૂહ કો હરને વાલા. ભગવાન શ્રી રામ કેવા છે? આ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ પૂછાઈ શકે કે પાપ કે સમૂહ કો હરને વાલા શું આવે? પાપ પૂજહારી. કે ભગવાન શ્રી રામ બધાના પાપ કરેલા હોય ને શું હરનારા છે. નાથ તો અનાથ કો અનાથ કોણ મોસે. નાથ, તમે તો અનાથના શું છો? સર્જન. તમે અનાથના શું છો? નાથ છો. કોઈનું કોઈ ના હોય તો એનો કોણ હોય છે? ભગવાન હોય છે. આપણે કહેવત છે ને, જેનું કોઈ ન હોય એનો ભગવાન હોય છે. એ રીતે અનાથ. जिसका કોઈ ન હો એને શું કહેવાય છે? અનાથ. અથવા અસહાય પણ કહેવાય. કોઈનું ના હોય તો શું કે આનો તો રામ રાખે અને કોણ ચાખે, એવી પણ આપણે કહેવત છે કે જેનું કોઈ ના હોય એનો ઉપરવાળો છે ભગવાન. મો સમાન આરત નહીં, આરત હીર તોસો. મો સમાન આરત નહીં એ કહે છે આગળ કે મારે તો તમારું જ એક સાચું શરણ છે. કોનું છે? મારે એક તો તમારું જ સાચું શરણ છે, બીજું કોઈનું શરણ નથી. આરત હીર તોસો, તમારા શરણ છે હું ક્યાંય જવા માગતો નથી. બહાતું હો જીવ, તું ઠાકુર હે ચેરો. બહાતું હે. હવે એમ કે છે આગળ કે તમે બ્રહ્મ હો. શું બ્રહ્મ હો? તો હું તમારો અંદરનો એક જીવ રહ્યો છું. બ્રહ્મ તું હો જીવ. બ્રહ્મમાં શું રહ્યો છે? જીવ. શિવમાં પણ રહ્યો છે જીવ. તમે બ્રહ્મ છો, પરમ તત્વ છો, આખી પૃથ્વીના સર્જનહાર છો તમે. કહેવાય છે કે ભગવાન શંકરના બ્રહ્મા શું કરે છે? વરદાન આપે છે. અને પછી શું કરે છે? વિષ્ણુ ભગવાન દરેક અવતાર રહી અને શું કરે છે? માનવ અવતાર લે, ગમે અવતાર લઈને એ રાક્ષસોનો નાશ કરે છે, પાપીઓનો નાશ કરવા અવતાર ધારણ કરે છે. તું ઠાકુર હોય ચેરો. આગળ તાત માત ગુરુ સખા. તાત માત ભગવાનને આગળ સંબોધન કરતા કહે છે તમે મારા માતા છો, તમે જ મારા પિતા છો, તમે મારા ગુરુ છો. સખા એટલે કે મિત્ર, તમે મારા મિત્ર છો. તું સબ વિધિ હિતુ મેરો.
તમે બધું જ મારું સર્વસ્વ છો. હવે તમને આ જે બધી ઉપમા આપી છે એમાં તમને જે સંબંધ ગમે એ તમારી સાથે જોડવા માગું છું. ભગવાન ઉપર એ છોડી દે છે તુલસીદાસ. તમે મારા માતા પણ બની શકો છો, મારા પિતા પણ બની શકો છો, મારા ગુરુ પણ બની શકો છો, મારા મિત્ર પણ બની શકો છો. તમને આમાં જે સંબંધ પસંદ હોય એ મારી સાથે તમે લગાવજો. તો હું તમારા શરણોમાં આવેલો છું. તમે મારું સર્વહિત ઈચ્છું છો, તમે જ મારું સારું ખરાબ કરશો. હું તમારા શરણોમાં આવેલો છું. તોહી મોહી નાતે અનેક માનીય જો ભાવે. તમારા મારા વચ્ચે આ ઘણા બધા સંબંધો છે. તમને જી ઠીક લાગે એવો મારી સાથે આમાં તમે વ્યવહાર કરજો. એ રીતે મને અપનાવજો. હું તો તમારો દાસ છું અને હંમેશા તમારા ચરણોમાં રહેવા માગું છું, એવું તુલસીદાસ કહે છે આગળ. બીજી એટલે કે આ એક શબ્દ લખજો, બીધી એટલે કે હર તરસે. હર તરહ છે. તોહી મોહી નાત અને કે માનીએ જો ભાવે. તમને જે ભાવે, તમને જે યથાશક્તિ સારું લાગે એ તમે સંબંધ મારી સાથે જોડજો. આગળ, જો ત્યો તુલસી કૃપાલુ ચરણ શરણ પાવે. જો ત્યો, તમે જ્યાં હોય ત્યાં, તમે તો સર્વ કણે કણમાં તમે વ્યાસો. કોઈ એવી જગ્યા નથી ત્યાં ભગવાન પરમેશ્વરનો વાસ નથી રહેલો. કેમ કે તમે તો કૃપાળુ છો, તમે તો દયા સિંધુ છો, તમે તો કરુણામય છો. અને હું તમે જ્યાં હશો એ તમારું ચરણ સુખ પામવા માગું છું. છેલ્લે કહે છે ચરણ શરણ પાવે. હું તમારા ચરણોનો દાસ બનવા માગું છું, તમારા ચરણોનો સેવક બનવા માગું છું. એમ તુલસીદાસ આપણને આ તુલસીના 2 ચરણ દ્વારા રામ ભગવાનની, શ્રી રામની અનન્ય ભક્તિનું વર્ણન કર્યું છે કે આ સૃષ્ટિમાં પાંદડું પણ પરમેશ્વરની ઈચ્છા વગર હલતું નથી. જે આ ઋતુચક્ર છે, શિયાળો, ઉનાળો, જો વરસાદ, આ બધું ભગવાનની મોહમાયા છે. ભગવાનના આદેશ મુજબ જ બધું થાય છે. તો તુલસીદાસના પદ દ્વારા આપણને શ્રી રામ ભક્તિની માહિતી મળી છે અને તેમજ એમનો પરિચય પણ મળ્યો છે. તેમને ઘણા બધા રાક્ષસોનો ઉદ્ધાર કર્યો. મેં વાત કરી હતી એમ કે ખગ એટલે કે પેલા જટાયુ, મૃગ એટલે જે મારી જતા તે, પછી શિકારીના રૂપમાં આવી વાલ્મીકીમાંથી શું બની? રામની ભક્તિ દ્વારા વાલ્મીકી ઋષિ બની ગયા. પાષાણ એટલે પથ્થરમાંથી અહિલ્યાનો શું થઈ ગયો? ઉદ્ધાર થઈ ગયો અને તે પૂર્ણ રૂપમાં પ્રાપ્ત થઈ. આવી રીતે આપણને તુલસીદાસે શ્રી રામ ભક્તિનું વર્ણન કર્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે 17મો જે તુલસી કે પદ છે એ પાઠ સમાપ્ત થાય છે. આનું સ્વાધ્યાય તમારે સારા અક્ષરે પાકા ચોપડામાં લખવાનું રહેશે અને એ સિવાય આ જે 2 ચરણ આપેલા છે એનું ભાવાર્થ તમારે દરેકે તૈયાર કરવાનો રહેશે વ્યવસ્થિત રીતે, કે તમે પરીક્ષામાં સારા રીતે તમે તમારી મૌલિક ભાષાથી તમે લખી શકો. બેઠું બેઠું નવનીતમાંથી ગોખવાનું નથી, મૌલિક ભાષામાં તમે આ લખી શકો. જય સ્વામિનારાયણ. અસ્તુ.